الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، إننا اليوم في أفضل الأيام، في عيد من أعياد أهل الإسلام. إنه اليوم الذي يتم فيه الرب النعمة على الأنام، إنه اليوم الذي جعل الدين فيه يبلغ الكمال والإتمام، إنه الشاهد والوتر اللذان أقسم الله تعالى بهما في القرآن الذي هو أحسن الكلام. إنه اليوم الذي يباهي الله بعباده الحجاج ملائكته الكرام. إنه يوم الحج الأكبر الذي يكون في بلد الله الحرام. إنه اليوم الذي من صامه كفرت عنه الخطايا والآثام. إنه اليوم الذي ما أكثر ما ينال العبيد العتق من النار من ذي الجلال والإكرام. إنه اليوم الذي ما رؤي الشيطان هو أصغر ولا أدخر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ لما يرى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. إنه اليوم الذي الدعاء فيه خير الدعاء لذي الملك الذي لا يضام والعز الذي لا يرام. وكل ما سبق ذكره من فضائل هذا اليوم مما ثبت عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، أخبر الله تعالى في كتابه أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من بناء الكعبة المشرفة دعا قائلا: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فقال المفسرون أنه لو قال فاجعل أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم. إي وربي، ينبغي أن يكون لسان حال كل قلب مؤمن ومؤمنة يقول كما قال الشاعر: يحن إلى أرض الحجاز فؤادي ويحدو اشتياقي نحو مكة حادي، ولي آمل ما زال يسمو بهمتي إلى البلدة الغراء خير بلادي. كيف لا يعظم الشوق وإخوانكم بعرفة واقفون الساعة في ذلك الموقف، فهنيئا لمن رزقه، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيها من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله الكريم وصدقه، وتائب نصح لله التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه. فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه. وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء ويباهي بجمعهم أهل السماء، ويدنو ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ لقد قطع عند وصولهم الحرمان وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمن. فمن فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله، وقد قربه الله وأزلفه. من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف. من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد
فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, nous sommes aujourd'hui dans un jour grandiose, un des meilleurs jours de l'année, si ce n'est le meilleur jour de l'année chez une grande partie des savants. Un des jours qui fait partie des fêtes chez les musulmans. Le jour dans lequel Allah Ta'ala a comblé ses serviteurs de sa faveur et de ses bienfaits. Un jour dans lequel Allah Ta'ala a parachevé cette religion qu'il a agréée pour nous. Ce jour sur lequel Allah Ta'ala a juré 2 fois dans le Coran. Une fois quand il dit « Wa shahidin wa mashhoud » en parlant de shahid, et quand il dit « Wa shaf'i wal watr » quand il parle de l'witr. C'est un jour dans lequel Allah Ta'ala se vante de ses serviteurs qui font le pèlerinage auprès des nobles anges. C'est le jour du grand pèlerinage qui a lieu sur la terre la plus sacrée qui se trouve sur notre planète. C'est le jour qui, lorsqu'on le jeûne, Allah expie par son biais les péchés et les mauvaises actions. Ce jour-ci est le jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de personnes de l'enfer. C'est le jour dans lequel on n'a jamais vu le diable aussi petit, insignifiant, humilié et en colère, tellement il voit la miséricorde d'Allah Ta'ala descendre sur les gens, et à quel point Allah Ta'ala ce jour-ci pardonne les grands péchés. Ce jour-ci est le jour dans lequel l'invocation est la meilleure des invocations que l'on puisse faire durant l'année. Et tout ce que vous venez d'entendre concerne le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, le jour dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et Allah Ta'ala a voulu que ce jour-ci, cette année, soit un vendredi. Et la plupart des gens, walhamdulillah, jeûnent ce jour-ci car ils savent que celui qui jeûne ce jour-ci, Allah Ta'ala lui expie les péchés de l'année qui précède ce jour-ci et les péchés de l'année qui vont suivre ce jour-ci. D'ailleurs, les savants nous ont expliqué la différence qu'il y a entre le fait de jeûner le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, et le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Car vous savez tous que le 10e jour de Muharram, qu'on appelle Ashura, celui qui le jeûne, Allah lui expie une année, l'année qui précède l'accomplissement du jeûne de ce jour-ci. Alors que Arafat, si on le jeûne, alors Allah nous expie 2 années, celle qui précède et celle qui suit. Pourquoi? Parce que Ashura, c'est un jour moussaoui, c'est un jour qui a attribué à Moussa alayhi salam. Et Arafat, c'est un jour muhammadi, c'est un jour qui a attribué au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et comme Muhammad est le dernier des messagers, et le meilleur d'entre eux, et le meilleur des fils d'Adam, Allah Ta'ala a donné plus de valeur à ce jour-ci qu'il n'en a donné au jour précédent. Et en plus, le vendredi, comme on le sait tous, à la fin de la journée, il y a une heure dans laquelle il n'y a pas un croyant qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit sa demande, tant qu'il ne demande pas la permission de faire un péché, ou tant qu'il n'a pas obstrué la voie de son invocation en rompant ses liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il a demandé. Et ça, c'est toute l'année, mes frères. Mais aujourd'hui, nous avons cette particularité qui vient se joindre à celle de Arafat. Et en plus de cela, nous jeûnons pour la plupart. Et on sait que celui qui jeûne a une invocation qui n'est pas rejetée. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, que la meilleure des invocations, c'est celle qui est faite ce jour-ci.
Et même si nous ne faisons pas le pèlerinage, même si nous ne sommes pas à la Mecque en ce moment même, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce et sa bénédiction et sa miséricorde, a permis à tous les croyants sur terre où qu'ils soient d'avoir le droit à ce privilège. Alors saisissons l'occasion. Il y a des peu prédécesseurs qui gardaient leurs invocations de côté pour ce jour-ci, tellement ils avaient foi en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur répondra. C'est aujourd'hui qu'il faut lever les mains. C'est aujourd'hui qu'il faut regarder vers le ciel avec supplication, avec dévotion, avec une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous répondre. Dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Invoquez Allah en étant persuadé qu'Allah va vous répondre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a promis. Il a dit subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Et lorsque mon serviteur t'interroge à mon sujet, réponds-lui que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Mes frères, Allah Ta'ala nous a informé dans le Coran que quand Ibrahim alayhi salam a fini de construire la Kaaba, il a invoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala en lui demandant plusieurs choses. Et parmi les choses qu'il a demandé, il a dit Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Fais que les cœurs de certaines personnes soient attirés vers eux. Quand il dit vers eux, il parle de sa descendance qu'il a installée à la Mecque. Et il parle de la Mecque. Et les savants du tafsir nous disent qu'il a dit que Ibrahim a demandé que les cœurs de certaines personnes, et il n'a pas dit fais que les cœurs des gens soient attirés vers eux. C'est pour mettre une distinction entre les gens. S'il avait dit le cœur des gens, tout le monde aurait été à la Mecque. Et quand on dit tout le monde, même les Perses et les Byzantins de l'époque étaient les plus grandes communautés. Mais Allah Ta'ala, il a fait que ce ne sont que les croyants qui ont dans leur poitrine cette envie de les rejoindre, cette envie d'être sur place. Et normalement, le croyant, la croyante, lorsqu'il sait que nous sommes actuellement dans la période du pèlerinage, lorsqu'il sait qu'au moment même où on se parle aujourd'hui, les pèlerins sont à Arafat et qu'ils sont en train d'accomplir le pilier le plus important du pèlerinage, surtout aujourd'hui, nous qui pouvons suivre ces événements en direct avec les transmissions et les rediffusions, normalement, on doit tous ressentir un pincement au cœur. On doit tous ressentir dans la poitrine cette envie énorme d'être sur place avec eux. Celui qui n'a jamais pu fouler cette terre sacrée de ses pieds, et même celui qui y est déjà allé, même celui qui a pu y aller plusieurs fois, il ne peut pas s'empêcher de vouloir y retourner. Il ressent ce manque et cette envie d'être sur place avec eux. Comme disait le poète, Yahinnu ila ardil hijazi fuadi. Mon cœur gémit, mon cœur se plaint et a envie de rejoindre la terre du Hijaz, la terre où se trouve Mecca et Al-Madina. Ila akhiri maqal. Normalement, on devrait tous ressentir ces choses-là. On devrait regarder ces images, si jamais on peut y assister, et dire comme disait l'autre, Ya laitani kuntu ma'ahum fafuza fawzan azima. Si seulement j'étais avec eux, ainsi j'aurais remporté une énorme victoire. Mais nous, malheureusement, ces choses-là ne nous traversent pas l'esprit. Nous sommes en été, début du mois de juillet, les gens préparent leurs vacances, les gens sont dans les préparatifs, ceux qui ont déjà réservé, qui attendent le jour du départ, et ceux qui sont encore en train de se demander où est-ce qu'ils vont partir. C'est aussi les soldes, c'est aussi la période qui précède l'Eid, donc on se demande encore est-ce qu'on va acheter ou est-ce qu'on va pas acheter, est-ce qu'on va envoyer au pays ou pas. Bref, on est tous préoccupés par des centaines de choses différentes. Mais est-ce qu'à ce moment-là, dans ces préoccupations-là, il y en a une qui nous fait nous dire si seulement j'étais à la Mecque en train de faire le pèlerinage aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, surtout dans les réseaux sociaux, surtout dernièrement avec la nouvelle initiative prise pour gérer le pèlerinage, on ne voit que des gens qui se plaignent. On ne voit que des gens qui se plaignent.
j'ai payé un tel et j'ai pas eu ce que j'ai demandé et ils nous ont pas donné ci et ils nous ont donné à manger ça. Que des gens qui se plaignent. Et le musulman, c'est pas quelqu'un qui se plaint normalement. Le musulman, c'est quelqu'un qui doit avoir comme devise Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Oui, c'est vrai, il y a des incompétents qui ont des responsabilités sur ce qui se passe, c'est une chose. Walakin, le problème, c'est que nous, on se plaint toujours. Et on ne doute pas des répercussions de ces plaintes à l'égard de ceux qui ne sont pas partis encore. Mais toi, à la place, toi, du musulman en France, qui a jamais été à la Mecque, qui a jamais fait le pèlerinage, chaque fois qu'il regarde sur Internet, chaque fois qu'il regarde sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il voit? Des gens qui se plaignent. Ouais, la chambre d'hôtel, c'était pas la bonne. L'hôtel, il était pas bien. On arrive en retard. Il y avait personne pour nous gérer. Ils nous ont servi des haricots, on dirait de la nourriture pour des prisonniers. Lui, il voit ça. Il dit, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Blâche, c'est pas la peine. Wallah, mes frères, avant, les gens, ils voyageaient pendant des mois. Ils se faisaient attaquer par des bêtes sauvages. Ils se faisaient attaquer par des bandits qui les détroussaient. Ils devaient affronter les intempéries, la pluie, les tempêtes. Ils dormaient à la belle étoile. Ils devaient chasser pour se nourrir. Puis au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, ils arrivent à la Mecque. Et la première fois qu'ils voient la Kaaba, wallah, que ça suffit pour effacer toute la fatigue qu'ils ont ressentie avant d'arriver. Ça y est. À une époque où il n'y avait ni hôtel, ni climatisation, ni confort. Tu arrives sur place, tu trouves un coin tranquille et tu y plantes ta tente. À une époque où il n'y a pas de service, il n'y a pas de gens qui vont te ramener à manger, qui vont te ramener un lit, qui vont faire la tente à ta place. Rien. Mais c'est pas grave. Ils sont à la Mecque. Ils vont faire le Hajj. Ça fait des mois, ils n'ont pas vu leur femme et leurs enfants. Et ils vont rester un certain temps. Et après, la même chose au retour. Mais c'est pas grave. Ils ont été faire le pèlerinage. Il y en a même parmi eux certains qui souhaitent mourir sur place et ne plus jamais rentrer chez eux pour être ressuscités le jour de la résurrection en disant labbaik Allahumma labbaik. C'est comme ça que les gens faisaient avant. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Wallahi mes frères, au moment même où je vous parle, les pèlerins ils sont à Arafat actuellement. Arafat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le pilier principal du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est être au bon endroit au bon moment. Le 9e jour, celui qui précède l'Eid, après la prière du Fajr, on va à Arafat, qui est le nom d'un endroit sur place. On y reste jusqu'à Dhuhr, puis on y fait une khutbah, un discours, après lequel on va prier Dhuhr et l'Asr, l'une après l'autre, en les réduisant comme s'ils étaient en voyage. Puis après, à partir de ce moment-là, jusqu'au coucher du soleil, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On l'invoque avec ferveur et dévotion. Wallahi mes frères, si vous lisiez les témoignages des anciens, vous comprendriez que l'ambiance n'était pas la même. L'ambiance n'était pas la même. Et que les gens passaient leur journée à invoquer Allah avec des larmes qui ruissellent sur leur visage, avec des cris où ils demandent à Allah de leur pardonner et d'effacer leurs péchés. Malik ibn Dinar, rahimahullah, il était au pèlerinage pendant Arafat et il a eu un moment de fatigue, il s'est endormi. Et pendant son sommeil, il a rêvé que quelqu'un est venu le voir et lui a dit « Allah, il a pardonné à tout le monde aujourd'hui, sauf à une seule personne. » Malik ibn Dinar, il dit « C'est qui ?» Il dit « C'est Muhammad ibn Haroun al-Balkhi. » Et là, Malik ibn Dinar, il se réveille effrayé. Alors, il sort de sa tente et il cherche dans les campements la tente des Balkhiyin. C'est une tribu d'Arabes. Il arrive là-bas, il leur demande « Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Muhammad ibn Haroun ?» Ils lui disent « Oui, c'est l'homme là-bas qui est en train de prier. » Alors il va là-bas et il trouve un homme en train de faire la prière. Alors il s'assoit derrière lui, attend qu'il finisse. L'homme il finit la prière, il se retourne, il le regarde. Il lui dit « Laisse-moi deviner, tu as fait un rêve dans lequel tu as entendu quelqu'un dire qu'Allah il a pardonné à tout le monde, sauf à Muhammad ibn Haroun al-Balkhi ?» Et Malik ibn Dinar lui dit « Oui, comment tu sais ?» Il lui dit « Ça fait 40, je sais plus combien, bref, un certain nombre de pèlerinages que j'ai fait. Et à chaque fois, tous les ans, il y a un homme qui vient me voir et qui me dit avoir fait ce rêve-là. » Et là, Malik ibn Dinar dit « Mais subhanallah, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ?» Il a dit « Moi, avant, j'étais un criminel. Il n'y a pas une porte du mal que je n'ai pas frappée. Et j'étais un soulard, je passais mon temps à me saouler.
Et ma mère, avec laquelle je vivais, passait son temps à m'appeler à craindre Allah et à arrêter. Un jour, je suis arrivé là-bas et à préparer le four pour préparer à manger. Et moi, je suis rentré ivre, comme d'habitude. Et ma mère, elle m'a dit, mon fils, crains Allah. Arrête de boire, crains Allah. Et moi, je la vois. Je vois le four, le feu qui brûle. Je réfléchis pas, je la pousse dans le four. Et elle meurt brûlée devant mes yeux. Quand il a repris ses esprits, et qu'il voit sa maison, elle a brûlé, il demande qu'est-ce qui s'est passé. On lui dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé. T'as poussé ta mère dans le four. Et elle est morte brûlée. Et la maison l'a brûlée avec. Et là, il a entendu ça, ça y est, ça lui a fait l'électrochoc. Il a compris à quel point c'est grave ce qu'il venait de faire. Alors il s'est remis dans la prière. Il s'est remis dans la vocation et dans la piété. C'était devenu le plus pieux des gens. Et tous les ans, on faisait le pèlerinage après cette histoire-là. Et tous les ans, il y a quelqu'un qui venait le voir en lui racontant le même rêve. Constamment. Et pourtant, année après année, il revenait. Puis, Malik ibn Dinar, il le voit comme ça, il lui dit, ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Elle est plus grande que tout. Il lui dit, si j'avais désespéré, je ne serais pas revenu année après année. Malik ibn Dinar, il retourne dans sa tente, et une fois de plus, il se rendort. Et là, il rêve de quelqu'un qui lui dit, Allah, il a pardonné à tout le monde aujourd'hui, même à Muhammad ibn Harun al-Balkhi. Alors là, Malik ibn Dinar, il se réveille en sursaut. Il est heureux, il est joyeux, il court vers la tente de Muhammad ibn Harun pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et quand il arrive sur place, il voit les gens attroupés autour de quelqu'un. Il s'approche et il voit que Muhammad ibn Harun venait de mourir. Wallah, mes frères, que si on voulait raconter des histoires qui se sont passées ce jour-là, vous ne croiriez pas tellement elles sont extraordinaires. Tellement elles sont extraordinaires. Des choses vraiment incroyables. Mais nous, malheureusement, on est là, ici, plongés dans notre quotidien, dans notre routine. On s'est fait avoir par le matérialisme, par le capitalisme. Tout ce qu'on pense à nous, c'est notre plaisir, notre loisir, avoir plus et avoir mieux que les autres. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, ça n'a plus d'intérêt. Le reste, ça n'a plus d'importance. Wallahi, mes frères, qu'actuellement ils sont à Arafat, en train de faire des du'as. Ils sont des millions en train de pleurer et de supplier Allah de leur pardonner, et de supplier Allah de leur rendre la vie meilleure, de supplier Allah de les faire rentrer au paradis. Et Allah Ta'ala, il descend au ciel de ce bas monde, et il les regarde, et il dit aux anges, mais qu'est-ce qu'ils veulent eux? Pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils sont ébouriffés? Pourquoi ils n'ont pas leurs vêtements habituels? Pourquoi ils sont pleins de poussière? Pourquoi ils pleurent? Et Allah il sait, Allah il sait. Mais lui il dit ça aux anges pour que les anges ils voient comment ceux qui croient en lui ils sont ici-bas. Après Allah il les regarde, il regarde les anges et dit, je vous prends tous à témoin que je leur ai pardonné. Des gens qui rentrent chez eux après le pèlerinage sans aucun péché, comme le jour où leur mère elle les a enfantés. Comment ne pas vouloir être avec eux? Comment ne pas avoir envie d'être parmi eux? Comment ne pas ressentir un manque de pouvoir être avec eux à ces moments-là? Wallahi mes frères, si on savait, on serait là en train de pleurer, de tristesse, de ne pas être sur place. Et vous savez mes frères, vous savez comment on les appelle, les pèlerins? On les appelle Doyouf ar-Rahman, les invités du tout miséricordieux. C'est pas toi qui choisis d'y aller, c'est Allah qui t'invite. C'est Allah qui t'invite. Mais dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne à qui Allah Ta'ala fait don de sa grâce, c'est quelqu'un, il a de l'argent, c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, il est aisé, qui vient pas me visiter une fois tous les 5 ans. La abdun mahroum, c'est quelqu'un de privé, quelqu'un à qui Allah il a privé ce privilège d'aller à la Mecque, où une prière elle en vaut 100 000 ailleurs. À la Mecque, qui est le seul endroit sur terre où tu peux faire le tawaf, tourner autour de la Kaaba, le sa'i, partir et revenir entre As-Safa ou Al-Marwa, le seul endroit de la terre où tu peux faire le pèlerinage, passer la journée à Arafat et la nuit qui suit à Muzdalifa et les jours suivants à Mina où tu vas lapider les stèles. Wallahi mes frères, c'est une expérience qu'il faut vivre. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala il l'a rendu obligatoire pour les musulmans une fois dans leur vie. Une fois dans leur vie s'ils en ont les moyens. Aujourd'hui tu parles avec les gens, ils ont fait le tour du monde. Moi j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Australie, j'ai été au Japon, j'ai été en Thaïlande, j'ai été, tu dis Mashallah, un vrai globe-trotteur toi. T'as été à la Mecque? Non, khoya Allah ghalib. Allah ghalib. Allah ghalib. T'as fait le tour du monde et tu me dis Allah ghalib.
C'est quoi ton excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi? Tu veux lui dire quoi quand il va te dire pourquoi tu n'es pas venu à la Mecque? Pourquoi tous les endroits sur terre t'ont paru intéressants alors que je t'ai pas rendu obligatoire le fait d'y aller? Et tu y es allé. Et la chose que je t'ai demandé de faire, tu ne l'as pas faite. Quelle sera ton excuse? Qu'est-ce que tu lui diras à ce moment-là? Tu lui diras, Ya Rabbi, je me suis dit plus tard, quand je serai vieux et fatigué, quand mes enfants se seront mariés. Voilà. À ce moment-là, tu te réveilles. Et toutes ces années-là où tu étais à l'aise financièrement, où tu avais de l'argent à ne pas savoir quoi en faire, qu'est-ce que tu en as fait? Wallahi, mes frères, il faut se poser les questions. Mais Allah Ta'ala nous permet à nous qui ne sommes pas partis sur place de toujours nous rapprocher de lui, quoi qu'on fasse. Et il nous permet à nous de jeûner ce jour-ci. Comme il nous permet à nous de faire le sacrifice demain ou les jours qui vont suivre, pour qu'on ne soit pas privés. Pour que ceux qui n'ont pas les moyens de s'y rendre puissent eux aussi se faire pardonner, se faire affranchir de l'enfer et ne plus craindre d'y aller. Mais ça, mes frères, on en sera sûr et certain seulement après notre mort. Même si Allah nous pardonne aujourd'hui. Même si Allah nous a franchis de l'enfer aujourd'hui. Nous, on n'aura jamais cette certitude tant qu'on ne sera pas mort. Et c'est pour ça qu'Allah il appelle la mort dans le Coran la certitude. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Donc on s'efforce de s'accrocher comme on peut. Et si jamais un jour nos pieds glissent et nous tombons dans le péché, alors on se relève en demandant à Allah de nous pardonner sans jamais désespérer de son pardon, de sa miséricorde, car il est certes le plus grand des pardonneurs et le plus miséricordieux des miséricordieux. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وأن يغفر لنا في هذا اليوم العظيم. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا اليوم العظيم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وتقبل من غيرهم صيامهم وتقبل منهم جميعا صالح أعمالهم. اللهم اجعلنا جميعا في من اعتقت رقبته من النار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين في هذا اليوم العظيم. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين في هذا اليوم العظيم. اللهم ارفع البلاء عن المؤمنين في هذا اليوم العظيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا واغفر لنا ولا تعذبنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لإخواننا المضطهدين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم قر أعيننا بصلاحهم ونصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم طالت ليلتهم وأينعت رؤوسهم واشتد عداؤهم على المسلمين. اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا وأصلح ذرياتنا واجعلنا من خير العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم اكتب النجاح لأولادنا الذين تجاوزوا الامتحانات في هذه الفترة من العام يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سببا لرفعتنا ورفعة أمتنا. اللهم اجعلهم في صالحنا وفي صالح إخوانهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الهدى والرشاد. اللهم أصلح بناتنا. اللهم ارزق لهن الحجاب والعفاف والحشمة والحياء وصنهن أن يفتن أو يفتن وصنهن من تقليد نساء الكفرة يا رب العالمين. اللهم اجعل دينك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم أعزنا بطاعتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا. وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية يا رب العالمين. أحد إخواننا خالته مريضة نسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل.
اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. وأحد إخواننا كذلك أبوه أصيب بمرض، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء وأن يشفي معهما جميع مرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.